بات ہو رہی تھی سیلابی صورتحال پر. کے پی میں سنگین صورتحال ہے اور کئی افراد جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں, سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں. کھیل داس کوہستانی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. آپ کہیے گا کہ کے پی حکومت کے پاس اس آفت جو آ جاتی ہے, آفت سے نمٹنے کے لیے کیا ایمرجنسی پلان موجود ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ حکومت جو 12 سال سے پی ٹی آئی کی ہے اس کی گورننس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ جو گھڑی ہے اس میں ہمیں اس طرح کی گفتگو کرنے کی یا ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو متاثرین جو ہے وہاں پہ جو اس سیلاب اور بارش سے ان کو ریسکیو کریں, ان کی زندگی بچائیں. ہمارے پاک فوج کے جوان اور ریسکیو میں مصروف ہے, این ڈی اے میں بھی سپورٹ کر رہی ہے, پی ڈی اے میں وہاں کام کر رہی ہے. اور افسوسناک واقعے میں آپ نے دیکھا کہ جو کے پی کے حکومت کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ بھی اس کا جو حادثے کا شکار ہوا ہے. اس میں ہمارے جو 2 پائلٹ اور 3 جو دیگر جو ریسکیو میں حصہ لینے والے وہ شہید ہو گئے. تو یہ جو لمحہ ہے اس پہ میرا بھی آپ سے گزارش, جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہم اس پہ زیادہ گورننس پہ یا نکتہ چینی کرنے پہ ضرور یہ ہوتی ہے, یہ حکومتوں کی اس میں ہے کوتاہی, مگر یہ وقت نہیں ہے, یہ سوال اس وقت نہیں کرنے کا. اس وقت جو حالت ہے سنگین, جس طرح آپ خود ذکر کر رہی ہے, سنگین حالت ہے. 150 سے زیادہ اموات کی اطلاعات ہیں, اور بھی اللہ رحم کرے, ہم دعا گو ہیں. اور سب کی یہ وفاق کی بھی کوشش ہے. پوری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہاں سیل بھی قائم کیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. وزیر اطلاعات عطا طاہر اور ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہے کے پی کے سے سردار یوسف, جس کا مانسہرہ حلقہ ہے, سوات ہمارے امیر مقام صاحب ہمارے فیڈرل منسٹر, ان کا حلقہ ہے. تو سب لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم پوری سپورٹ حکومت کو کے پی کے کو کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کی زندگی بچائی جائے, لوگوں کو مشکلات سے نکالا جائے, امداد کی جائے. یہ ہماری ذمہ واری ہے. اس وقت یہ ذمہ واری نہیں ہے ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے 100 اختلاف ہوں گے, میرے 1000 اختلاف ہوں گے, مگر میں یہ بات یہ کرنا نہیں چاہتا. میں قوم کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ ہم اس گھڑی میں بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو یہ میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں, مگر یہ وقت نہیں ہے اس چیزوں کا. وقت فوری تو ریلیف کا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں. یہی تو سوال ہے کہ اب ان کو ریلیف کس طرح سے دیا جائے. قادر مندوخیل صاحب, آپ کے پاس آؤں گی. تمام ادارے اپنی کوشش کر رہے ہیں. جی, تمام ادارے تو اپنی کوشش کر رہے ہیں, تمام ریسکیو کے جو ادارے. جی ٹھیک. ہمایوں مہمن صاحب, آپ کے پاس آؤں گی. آپ کہیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی مسلسل خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے لینڈ سلائیڈنگ کا, سیلاب کا. اب متاثرین جو ہے ان کو کہاں منتقل کیا جائے گا, یا پھر جو مسلسل خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اب کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ اس طرح ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا وہاں کوشش کر رہی ہے, جو چارسدہ کے اس علاقے میں وہاں پہ بھی کر رہی ہے, جو سوات ہے یا اس طرف بھی کر رہی ہے, جو دیر وغیرہ جہاں جہاں جو پرابلم ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ وہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ نے دیکھیں گے کلپس کے جس میں آپ کی جہاں پہ بعض جگہوں پہ آپ کا جو پانی ہے وہ جو گراؤنڈ فلور جہاں پہ ہے اس کی چھت کے قریب تک 1-2 فٹ کو چھوڑ کے 8-8 فٹ کا پانی آ رہا ہے اور بہہ رہا ہے, اور تیز اس کے ساتھ بہ رہا ہے. آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کس لحاظ سے پانی آ رہا ہے اور ہر جگہ پہ, اور یہاں پہ کتنے جو سیاح تھے ان کو بچا بھی لیے گیا, اور بہت سارے لوگوں کو کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں. اور ہاں پرابلم ہے, میں اس کو بالکل نہیں کہہ رہا, اور میں کھیل داس صاحب کے بجائے میں یہ کہوں گا, میں سوال ضرور اٹھاؤں گا, میں اپنی گورنمنٹ کے اوپر سوال اٹھاؤں گا. میں اس گورنمنٹ کے اوپر اس لیے سوال اٹھاؤں گا کہ یہ چیزیں ہمیں واقعی سوچنی چاہیے تھی, پہلے سے کرنی چاہیے تھی. اگر وہ ایک ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار یہ واقعی یہ جو چیز آئی ہے, جو آفت آئی ہے, یہ ہمارے نارملی جو جتنی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ہی ہے. اس کو کوئی بھی اگر میں فرض کرے چائنا ہوتا ہے, امریکہ ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھے ایسی جگہوں پہ جب نیچرل آفات آتی ہے تو کوئی بھی ملک اس کو نہیں سنبھال سکتا. تو کیا وہ صحیح چیز ہے یا غلط ہے؟ اگر فرض کرے اتنی بڑی آفت نہیں تھی اور اس کے باوجود ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پائے
तो फिर मैं उस पे सवाल उठाऊंगा, अपनी गवर्नमेंट पे उठाऊंगा, क्योंकि आई एम देयर टू आस्क माय ओन गवर्नमेंट कि आप ये सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात है। लेकिन पहले आप ये देख लो कि क्या वाकई वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या वाकई जो जिस बड़े पैमाने पे ये जो आफत आई है या सैलाब आ रहे हैं, ये जो बारिशें हो रही हैं, क्या वो जेन्युइनली लोग कंटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप इन चीज़ों को एड्रेस करके देखें, मेरिट पे करें। अगर मेरिट पे एक बंदा नहीं पूरा उतर रहा, उस पर सवाल उठाएं, सवाल उठाएं, उसको मेडल मत दें, उसको सवाल उठाएं। हमने जब तक सवाल नहीं उठाएंगे हम लोग चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते। आई एम नॉट गोना डिफेंड एनीवन, चाहे वो मेरी अपनी गवर्नमेंट क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज कि आई एम पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट और आई एम पार्ट ऑफ दैट थिंग। मैं कभी नहीं करूँगा, मैं मेरिट की बात करूँगा, चाहे कहीं पे भी हो। सही, ठीक है। कादिर मंदोखिल साहब, आप कहिएगा कि आपको क्या लगता है जो इफेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पर या जहाँ पर अभी भी मुसलसल खतरा जाहिर किया जा रहा है, वहाँ पर कोई हिफाजती बंद होने चाहिए, निकासी आपका इंतजाम होना चाहिए? देखिए, मैं और किलदा साहब तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन पार्टी हैं कि हुकूमत पे कम तनकीद करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल है और उनके ऊपर हुकूमत कोशिश कर रही है, वफाकी हुकूमत भी सूबाई भी करे। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा था पहले उसमें, लेकिन आपकी सवाल को उन्होंने रद्द कर दिए कि आप सवाल भी नहीं कर रहे हैं। कुदरती आफत है, कोई शक नहीं है, कुदरती आफत है, मगर कुदरती आफत का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता है, मगर कम तो किया जा सकता है। बिल्कुल। अब आपको मैं मिसालों, पहाड़ ऐसे होता है ना, जैसे पानी का स्लोप होता है या इस तरह स्लोप होता है, उस स्लोप के अंदर जो ना लोगों के घर बने हुए हैं, या दरिया स्वात आपने देखा कि दरिया के किनारे पे घर बने हुए हैं, क्योंकि इस एरिया से मैं भी वाकिफ हूँ, मेरे भी इलाका पहाड़ी इलाका है। तो हुकूमत तो ये कर सकती है कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ पिछले दिनों में स्वात के वो स्थानीय के बाद, तो ऐसे जगहों पे जो घर है उनको खाली तो करा सकते हैं कि महकमा मौसमियात ने पहले ऐलान किया कि जो ना बारिश तेज होगी वगैरह वगैरह, और दरिया के किनारे पे जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे दरिया सिंध जब बारिश के दिनों में सैलाब आता है तो पंजाब की हुकूमत, बलूचिस्तान की और सिंध की हुकूमत जो दरिया के किनारे पे लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाता है, उनको वहां से हटा दिया जाता है कि आप अभी यहाँ से हट जाए, जब ये पानी गुजर जाए वो वापस आ जाए। तो इसी तरह इकदामात खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ी इलाकों में किया जा सकते हैं। जो नदी नालों के अंदर लोगों के घर बने हुए, होटल बने हुए, या पहाड़ के जो स्लोप है, स्लोप के अंदर जो घर बने हुए, तो उसको ये एहतियाती तदाबीर, बाकी तो अल्लाह की कुदरत है, बारिश और ये चीजें तो नहीं रोक सकते, मगर लोगों को मोहतात तो कर सकते हैं कि बाबा आप थोड़ी देर के लिए, एक आध दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट हो जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एहतियात तो करनी चाहिए, लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब नहीं मानते, तुम क्या कर सकते हैं? सर, यही तो सवाल है, इसमें सियासत को नहीं लाया जा रहा है। बात ये की जा रही है कि कुदरती आफात आ गई, लेकिन उसके रोकने के लिए तो हम इंतजाम कर सकते हैं, उन मुतासिरीन के लिए तो कुछ कर सकते हैं, उन सयाहों को तो रोक सकते हैं। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए पहले से लोगों को जो ना वो ऐलान करना चाहिए कि आप जो लोग जहाँ जो स्लोप में, या जिसको हम छत कहते हैं पश्तो में, वहाँ जो लोगों के घर है उनको खाली करना चाहिए। मैं आपको दरिया सिंध का मिसाल सुना रहा हूँ कि दरिया सिंध के जब बारिश आता है, सैलाब आता है, तो किनारे पे जो लोग हैं, चाहे जनूबी पंजाब हो, सिंध हो या सेंट्रल पंजाब में हो, वहां से लोगों को हटा दिया जाता है इंतजामिया। और आज भी देखिए दरिया सिंध के अंदर लोगों ने फसलें लगाई है, जब सैलाब आते हैं तो वो लोग फसलें भी खत्म हो जाती है, और वो घर भी उनके बह जाते हैं, जो कच्चे होता है वो किनारे पे चला जाता है, बारिश खत्म होने के बाद, सैलाब के गुजरने के बाद वापस आ जाते हैं। तो ये एहतियात तो कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि वफाकी हुकूमत को, और अब चूंकि बड़ा एक सानिया हुआ है, बड़ा एक हादसा हुआ है, उसके लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को जो मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। जो लोग शहीद हुए, जो लोग उनका घर तबाह हुए, जो लोगों के बागात तबाह हुए, जो उनके अमलाक तबाह है, उनके लिए मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। जी बिल्कुल। कादिर मंदोखिल साहब का पॉइंट भी आ गया है। नाजरीन, कादिर मंदोखिल साहब का भी यही कहना है कि कुदरती आफात तो आती हैं, लेकिन उनके रोकने के लिए हम कोई रोकथाम कर सकते हैं, उनके लिए कोई इकदाम कर सकते हैं, और जो मुतासरीन हैं उनको कहीं पर शिफ्ट किया जा सकता है, मुंतकिल किया जा सकता है, यहाँ पर उनके लिए कैंप्स बनाए जा सकते हैं।